Hello students, this video is brought to you by Southern Pathshala. In previous video, we have studied about definition of electric current, SI unit of electric current, types of electric current and two problems related to instantaneous current and average current. Today we are going to study about the direction of electric current. Okay, so we know that the direction of electric current is opposite to the direction in which the free electrons are moving, and that current we will call it as conventional current direction. Okay, so consider here one conductor. Okay, ಒಂದು conductor ತಗೊಳ್ಳಿ. So you connect here one battery or a cell. It is a source of EMF, and this terminal, E terminal positive terminal, and this terminal is negative terminal, and we always writing. So now ಈಗ ಬರಿತೀವಿ current direction is from positive to negative. So when the current is from positive to negative, the electric field is applied from positive to negative. And metal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there will be a free electrons. Okay, these free electrons are negatively charged particles. When the electric field is applied, the force on them is given by F is equal to E into Q, and we are writing here minus sign. This indicates that electric charges are moving opposite to the electric field. Okay, and as the electrons are moving in this direction, electrons hige ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, and this current is called as idana electronic current anta karitare. Okay, this current is called as electronic current. Okay, so but for our all uses we are taking the direction of current is from positive to negative. That is, this current is called as the conventional current direction. That is, the direction of electric current is opposite to the direction in which the free electrons are moving. Okay, so we can say that conventional current direction is opposite to the electronic current. Electronic current ಗೆ opposite ಆಗಿರೋದು. There is a very important one. Next, now we will be having one question. Is current is a scalar or vector? Okay, now you know that the current I, so example ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, I is equal to 3 ampere ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 3 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. So the quantity which has both magnitude and direction is called as vector quantity. But here we are saying even though current has magnitude and direction, it is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್, ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ದೀಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ. Okay, like model question paper and all, you can find this question. Next, very important definition, current density. So current density is denoted by J. Okay, current density ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the ratio of current per unit area. Okay, it is the ratio of current per unit area, or it can be seen as it is current per unit area. That is J is equal to I divided by A. Okay, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. J is equal to I divided by A. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್, ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Suppose this is an area, ಇಲ್ಲಿ shaded mark ಇದೆ ಅಲ್ಲ, that is nothing but the area, and here we are considering a perfect one area vector ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a vector which is always perpendicular to the area. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್.
ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸೊ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and here the current is also in this direction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the angle between I and A is equal to, that is theta is equal to 0 degree. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಾದ್ರು ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಹೀಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬಂದಾಗ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಜೆ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಐ. ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ ಟೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಐಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಜೆ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಜೆ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. That is dot product of current density and area vector gives electric current. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, MCQs ಗಳಲ್ಲಿ you can expect that. So now we can write the SI unit. So SI unit ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ we know that J is equal to I divided by A ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. What is the SI unit for A? A ಗೆ SI unit is ampere. Ampere and SI for area is meter square. Meter square. Therefore unit ಏನಾಗಬೇಕು, that is ampere per meter square is the SI unit for current density. Ampere per meter square. Okay, and this current density is a vector quantity. So this has a both direction and magnitude. Therefore current density is a vector quantity. Now we will solve one problem. So the problem is like this. The aluminum wire of diameter 0.24 centimeter carry a current of 10 ampere. Calculate the current density. Okay. Here ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಇಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆಂಪಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.
ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ D is equal to 0.24 into 10 to the power of -2 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ I is equal to 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ current density. So what is the value of current density? Current density is J is equal to I divided by A. ಓಕೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪೈ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.142 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 0.24 ಇಂಟು 10 to the power of -2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.142 ಇಂಟು, ಸೊ 0.24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.12 ಇಂಟು 10 to the power of -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 0.04524 ಇಂಟು 10 to the power of -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. Therefore J is equal to I value is 10 divided by 0.04524 into 10 to the power of -4. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ 221.0433 ಇಂಟು ಈ 10 to the power -4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10 to the power of +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ J is equal to 2.21 ಇಂಟು 10 to the power of +6. ಎರಡು ಪವರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the current density. Thank you. Please subscribe Southern Pathshala for more such videos.